बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी बअसहु व तुरुकुल ईमान क़द अफ़त आसारुहा व ख़बत अनवारुहा व वहनत अरकानुहा व जुहिल मकानुहा फ़शय्यद स्वलातुल्लाहि अलैहि व सलामुहु मिन मआलिमिहा मा अफ़ा व शफ़ा मिनल अलील फ़ी तायीद कलिमति तौहीद मन कान अला शफ़ा व अवज़ह सबील हिदाया लिमन अराद अन यसलुकहा व अज़हर कुनूज़ अस्सआदति लिमन क़सद अन यमलिकहा। अम्मा बादु फ़इन्न तमस्सुक बिहदीही ला यस्ततिब्बु इल्ला बिल इक़्तिफ़ाइ लिमा सदर मिन मिश्कातिही वल इअ्तिसामु बिहब्लिल्लाहि ला यतिम्मु इल्ला बिबयानि कश्फ़िही। व कान किताबुल मसाबीह अल्लज़ी सन्नफ़हुल इमाम मुहियुस्सुन्ना क़ामिउल बिदअति अबू मुहम्मद अल हुसैन इब्न मसऊद अल फ़र्रा अल बग़वी रफ़अल्लाहु दरजतहु अजमा किताबिन सुन्निफ़ फ़ी बाबी व अज़बता लिशवारिदिल अहादीस व अवाबिदहा व लम्मा सलक रज़ियल्लाहु अन्हु तरीक़ल इख़्तिसार व हदफ़ल असानीद तकल्लम फ़ीहि बअज़ुन नुक़ाद व इन कान नक़लहु व इन्नहु मिनस्सिक़ाति कल इस्नाद लाकिन लैसा मा फ़ीहि इअलामुन कल अग़फ़ाल फ़स्तख़रतुल्लाह वस्तवफ़क़तु मिन्हु फ़अअलमतु मा अग़फ़लहु फ़अवदअतु कुल्ल हदीसिन मिन्हु फ़ी मक़र्रिही कमा रवाहुल अइम्मतुल मुत्तक़ून वस्सिक़ातुर रासिख़ून मिस्लु अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल मिस्लु अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुख़ारी व अबिल हुसैन मुस्लिम इब्न अल हज्जाज अल क़ुशैरी व अबी अब्दिल्लाह मालिक इब्न अनस अल असबही व अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न इदरीस अश-शाफ़िई व अबी अब्दिल्लाह अहमद इब्न मुहम्मद अहमद इब्न हम्बल अश-शैबानी व अबी ईसा मुहम्मद इब्न ईसा अत-तिरमिज़ी व अबू दाऊद सुलैमान इब्न अल-अशअस अल-सजिस्तानी व अबी अब्दुर्रहमान अहमद इब्न शुऐब अन-नसाई व अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न यज़ीद इब्न माजह अल-क़ज़वीनी व अबी मुहम्मद अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान अद-दारिमी व अबिल हसन अली इब्न उमर अद-दारक़ुतनी व अबी बकर अहमद इब्न हुसैन अल-बैहक़ी व अबिल हसन रज़ीन इब्न मुआवियत अल-अब्दरी व ग़ैरुहुम व क़लीलुम मा हुआ व इन्नी इज़ा नसब्तुल हदीस इलैहिम कअन्नी असनदतु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्नहुम क़द फ़रग़ू मिन्हु व अग़नौना अन्हु व सरदतुल कुतुब वल अबवाब कमा सरदहा व अख़्तफ़ैतु अथरहु फ़ीहा व क़समतु कुल्ल बाबिन ग़ालिबन अला फ़ुसूलिन सलासा अव्वलुहा मा अख़रजहु शेख़ान औ अहदुहुमा वक़्तफ़ैतु बिहा। दा मुंगा द मिशकात शरीफ़ो द मुक़दमे पे तौर बाने लिखशवी द मुसन्निफ़ अगा अल्फाज वायु कल कम अल्फाज़ की आगा दी किताब मकसद
د تصنیف یا مقصد د تعلیب بیانې. نو فرمای اول سر کې خطبه مسنونه وای. په خطبه مسنونه کې اول توحید اقرار دی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت اقرار دی. فرمای چې اشهد ز گواہی کوما ان محمدن چې محمد علیہ السلام عبده د الله بنده دی ورسوله او د الله رسول. واشهد او دا گواہی کوما ان محمدن چې محمد علیہ السلام عبده د الله بنده دی ورسوله او د الله رسول. الذي هغه رسول بعثه چې الله تعالی مقرر کړو د انسانیت د راهنمایي لپاره په داسې ټیم کې وطرق الایمان چې د ایمان لارې طرق جمع طریق واحد دی لارو ته وي. وطرق الایمان او د ایمان لارې چې وي قد عفت عفا مطلب ختم شوي قد عفت مټاو شوي آثارها نشانات داغه قد عفت مټاو شوي آثارها نشانات داغه د ایمان د لارو نشانات مټاو شوي. وخبت خبت معنا چې ګرم ور دی واسول شي سکاره شي رشي نو دیتا سوړواله وته. نو خبت او د ایمان انوار چې ورناګانی هغه سړی شوی وخبت او سړی شوی وي یعنی خفیت سپکشو انوارها رناګانی د ایمان. ووهنت وهن وی وهن ونا ضعفا ووهنت او کمزوری شو ارکانها اغا ارکان د ایمان. د ایمان ارکان منګه مخکې ذکرو ایمان بالله ایمان بالرسل ایمان بالملائکه دا څه وهنت ارکانها او سپکشو د دې ارکان. وجهل او ناخبر شوی خلق مکانها د دې د مقامنا د ایمان د مقام نه خلق شو جاهل شو. فشیدا پس اوچت کا شیدا ناروجت ولته نشید. فشیدا نو आवाज اوچت کو صلوات الله سلام درود دی الله تعالی علیه پاغبانی و سلامه سلام دی الله تعالی پاغبانی. فشیدا نو आवाज اوچت کو صلوات الله علیه و سلامه چې ثوا دی اوچت کو اوچت کړل او راخکاره کړل من معالمها معالم د جمع د معلم ده او دا څه ته وایي علامې ته وایي من معالمها هغه نښې ده. فشید صلوات الله سلامه علیه نو اوچت که پیغمبر علیه السلام من معالمها نښې د ایمان ما هغه نښې عفا چې هغه ختمې شوې و شفا او روغې کړه صحت یې ورکړه. شفا معنا د بیمارۍ نه روغېدل نو و شفا او روغې کړه من العلیم بیماران. فی تایید کلمت التوحید په مضبوطیا د کلمت التوحید کې د کلمه توحید د کلکوالی کې خلق څخه د غیله هغه روغ کړه. من کان علی شفا من هغه خلق یې روغ کړه کان چې وو علی شفا پغاړه د ناری پغاړه د جهنم د جهنم پغاړه ولاړو او د دین الله تعالی د سکله داروچت کړ. و اوزها او ظاهر کړه سبیل الهدایت لار د هدایت لمن اغچاتا اراد چې اغیدا غفتا ان یسلکها چې په دې نه لار روان شي. کم خلق چې په نه لار تل غفتل نو اغیته نه لار واضح کړه. و اوزها او واضح کړه سبیل الهدایت لار د هدایت لمن اغچاتا اراد چې هغه غفتا ان یسلکها چې په دې نه لار روان شي. و اظهر او راخکاره کړه کنوز کنزونه کنز کنوز جمع ده. و اظهر او خکاره کړه کنوز السعادت خزانه د نیکبختی لمن اغه چاته قصدا چې هغه د غفتا ايام لکها چې د خزانو مالک شي. کم خلک چې د ایمان د خزانو مالک دل غفتل نو هغه خزانه راوچت راخکاره کړي. بیرته ته لګو ګوره دغه ځای پورې. واشهد او زدا گواہی کوما ان محمدن
چې محمد علیه السلام عبده د الله بنده دی او رسوله او د الله رسول دی الذي هغه رسول بعثه چې الله تعالی ولېږه وطرق الایمان او لارې د ایمان قد عفت دورانې شوي وي آثاره نښې د هغې وخبت او ساړه شوي انوارها هغه رڼاګانې د هغې ووهنت او سپک شوي ارکانها هغه حصې د هغې وجهلا او ناخبره شوي خلک مکانها یا مجهل مکانها او ناخبره کړی شوي خلک د دې د مقام فشید صلاة الله علیه وسلامه نو آواز اوچت کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکاره یې کړه من معالمها نښې د هغې ما هغه نښې عفا چې هغه مټاو شوي وشفا او روغ شوي من العلم وشفا او روغ یې کړل من العلیل هغه بیماران فی تایید کلمة التوحید هغه مضبوطوالی د کلمه توحید کې من هغه خلق کان چې و علی شفا په غاړه او د ور و اوضها او ښکاره یې کړه سبیل الهدایت لار د هدایت لمن هغه چاته اراده چې هغه دا غوښته ان یسلکها چې روان شي په دې نیغه لار سلک یسلکو په لار روانېدو ته وایي نو و اوضها سبیل الهدایت او ښکاره یې کړه لار د هدایت لمن هغه چاته اراده چې هغه دا غوښته ان یسلکها چې هغه روان کی په دې لار او اظهر او ښکاره یې کړه کنوز السعادت هغه خزانې د سعادت لمن د هغه چا دپاره قصده چې د هغه دا اراده وه ان یملکها چې د دې خزانو څه شي مالک شي دغه دې پورې وړو درځل شوی شي اما بعد نه مخکې دا خطبه مسنون ویل شو اوس د دغه نه وروسته د اما بعد نه وروسته د دې کتاب د لیکلو یا د دې د ترمیم او اضافه کولو مقصد بیانېږي وی فإن اما بعد د دې نه وروسته فإن التمسك زکه چې راټینګېدل بهدیه په سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لا یستتب دا نسی د کیږي سړی الا مگر بالاقتفاء مگر په اتباع باندې لا یستتب نسی د کیږي الا بالاقتفاء مگر په تابعداري باندې لما د هغه صدره چې هغه صادر شي من مشکاته د تاخ دا غینا یعنی د زړه دا غینا والاعتصام او منګول لګول بحبل الله دا الله پر صحیح باندې لا يتم دا نه پوره کیږي الا مگر ببیان فخکارا کول کشفه درا ظاهرولو د دیوان وکانا کتاب المصابیح او مخکې مونږ ویلو چې دا مشکات المصابیح کتاب چې وو نو دا مخکې ردی نو مصباح السنه نو دی وی چې دغه کتاب السنه چې وو مصباح السنه وکانا وو کتاب المصابیح دا کتاب المصابیح الذي هغه کتاب صنفه چې را جمع کړو الامام محی السنه هغه امام محی السنه قامع البدعه قامع معنی دا قاطع قامع قاطع کټکون کې د بدعات محی السنه د سنت را ژوندې کون کې نو دا د امام بغوی یو قسم لقب دی چې محی السنه د سنت را ژوندې کون کې او قامع البدعه او د بدعاتو کټکون کې نمې سو ابو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي وكان كتاب المصابيح الذي صنفه الامام او هغه کتاب د مصابیح چې جوړ کړو امام محی السنه قامع البدع ابو محمد حسین ابن محمود مسعود الفراء بغوي رفع الله درجته الله دې ورله مقام چت کی درجه دی ول الله چت کی دا کتاب چې و دا څه وكان كتاب المصابيح دا كتاب المصابيح اجمع كتاب دا یو جامع کتاب سو جامع کتاب صنفا چې ذلک لیشو پی بابه پدې سلسله کې واثبت او دا کتاب ډېر غونډون کې لشوارد الاحاديث شردا شړلو ته یعنی منتشر شي واثبت
او دا کتاب را جمع کون کې او لشوارد الاحاديث مختلف احادیث را جمع کړو و اوابدها او را جمع کړو هغه مختلف تریدلی احادیث ګډوډ شوی تریدلی یو چې سړی یې کله چې سړی قرآن یا حدیث بار بار تلاوت کوي ګوري دا وسره یاد پاتې کیږي او چې ګوري نه تلاوت نه کوي یو بل ته وایي نو نشته یې شي نو دا د شو لکه چې د شړلی یا دا چې لکه و اوابدها او دا لکه چې د سکی د سره ناشنا شي نو وکانا کتاب المصابیح الذي وہ کتاب مصابیح هغه چې لیکل او امام محی السنه قامع البدعه ابو محمد الحسین ابن مسعود الفرابغوی رفع الله درجته والله ولا درجه اوچت کی اجمع کتاب دا کتاب المصابیح وہ جامع کتاب سنن پاچ لیکل شی او پی بابه پدی باب واثبت او ډیر جمع کون کې او لشوارد الاحاديث هغه ګډ شړلې شوی احادیث و اوابدها او هغه ناشنا شوی احادیث ولما کلچ سلک رضی الله عنه سلکا جوړ کړی و رضی الله عنه دی امام محی السنه رضی الله عنه دا رضی الله عنه د دعا په تور اسې خلک دا د صحابه د لپاره استعمالي خو چې کړه دعا د لپاره سره چې رحمت الله او یا رضی الله دا وې نو څنګه بنئ ولما سلکا کلچ وچلاو رضی الله عنه دی محی السنه عالم طریق الاختصار طریقه د مختصر والی کله چې د مختصر والی دا طریقه خپل کړه ورمخکې چې بخلکو حدیث لیکونو سند به ولیکو به روغ حدیث را جمع کړ نو حدیث به جوړ نو دی امام محی السنه چې په مشکات کې د حدیث را جمع کول نو د مقصد هغه متن به تر واغښتو سندونه ته حذف کړو نو د اختیار کړو لما کله چې سلکا اختیار کړو رضی الله عنه دی محی السنه رحمت الله علیه طریق الاختصار هغه طریقه د لندوالی وحذف الاسانید او حذف کړیو سندونه وحذف او حذف کړیو الاسانید او سندونه تکلم چې کله د تر سندونه لري کړل د احادیثونو د صرف متن په خپل کتاب کې راوړو متکلم خبر یو کړی فيه په دې کتاب کې بعض النقاد ډیر تنقید والو خلقو هغه خلک چې په دې باندې به باس کو نو هغه په تنقید وکړي وان كان نقله اگر چې نقل کړي وو خو بیا به تنقید به وکاو چې ګوره در سند نه بغیر حدیث ذکر کړي وانه من الثقات او بدا وانه دا محی السنه چې ونه من الثقات داخل الثقه خلقنا کل اسناد فشانت ده اسناد لیکن ليس نو ما اغس فيه چې باغی کو اعلام النخ کل اخبال فشانت ده غافل فاستخرت الله نو ما استخاره وکړه خیر طلب کو د الله تعالی نه ما وی چې الله تعالی توفیق راکا او زه د احادیث سره د سند راوي کوم واستوفقت منه او ما د الله تعالی نه توفیق وغوښتو فاعلمت نو پوه شوم ان ما د هغه سبب لري کې اغفله جدات محی سنه غافل کړو فاودعت ما کې خود كل حديث هر حدیث منه د دینه په مقره په خپل ځای کې كما رواه الائمه المتقنون لك څنګه چې هغه امامانو مضبوط امام متقن مضبوط هغه مضبوط علمانو امامانو چې څنګه نقل کړي ما مقشان نقل والثقات او هغه ثقه عادلان صاحبانو مثلا دا ورسته چې کوم خلق دینو نمونه ذکر کړي د دې نمونه ولا خلق بیل کتابونه دي وایي څنګه چې هغه لیکلي لکه باغی نمونه کې څوک دي د یو کتاب نوم دی بخاری نو دا بخاری چاره نقل کړو نو مثل ابي عبد الله محمد ابن اسماعیل البخاری د امام بخاری خپل نوم سره ابو عبد الله محمد ابن اسماعیل البخاری او د بل امام مسلم سره دی ابو الحسین مسلم ابن الحجاج القشيري وشو دریم چې دینو اغا د ابي عبد الله مالك بن انس الاسبحي او بل چې دی ابو عبد الله مالک ابن انس الاسبحي د کوم ته چې موږ امام مالک وایو او ابي عبد الله محمد ابن ادریس الشافعي او بل چې دی نو هغه سره ابو عبد الله محمد ابن ادریس الشافعي کوم ته چې موږ امام شافعي وایو دوسنه او ابي عبد الله احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني او بل چې دا غنوم دی ابو عبد الله احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني او بل چې په امام ترمذی مشهور دی دا غنوم سره ابو عيسى محمد ابن عيسى الترمذي
او د بل نوم دی کتاب چې دی دا غنوم دی سنن ابي داود دا نوم دی ابي داود سليمان ابن الاشعث السجستاني او بل چې دی نو هغه دی امام نسائی نوم سره ابو عبد الرحمن ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي او بل چې دی نو هغه امام ابن ماجه دی دا غنوم دی ابي عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجه القزويني څه ته قزويني وابي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي ده کتاب نوم دی سنن دارمي او بل پکې ابو الحسن علي ابن عمر الدارقطني ده نوم دی سنن ده کتاب نوم دی دارقطني وابي بكر احمد ابن حسين البيهقي او بل ابو بكر احمد ابن حسين البيهقي ده کتاب نوم دی بيهقي سنن بيهقي وابي الحسن رزين ابن معاويه العبدري او بل چې ابو الحسن رزين ابن معاويه العبدري ده وغيرهم او د دین علاوه نور دغه شان دی علماء چې په خپل کتابونو کې څنګه سند سره متن لیکل او د متن سره سند لیکل دغه شان ایمان د مشکات ورته راغون کو وقلیل او لغو ما هغه هوا چې دا کار کړو وان بس دا کړو اما بعد فان التمسك زکه مضبوطول ټینګول به هديه هدایت او سیرت رسول الله لا يستتب دا نه تمامېږي او نه سیده کېږي الا مگر بالاقتفاء مگر په اتباعدارۍ سره لما د هغه صدره چې راوتي من مشکاته د هغه د زړه نه والاعتصام بحبل الله او مضبوطي منګول لګول د الله پر رسۍ لا يتم دا نه پوره کېږي الا ببیان کشفه مگر په بیان د کشف د هغې باندې وکانه کتاب المصابيح و کتاب المصابيح الذي هغه کتاب صنفه الامام محي السنه چې هغه جوړ کړو امام محي السنه قامع البدع ابو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي رفع الله درجته الله دې ول درجه اوچتکی اجمع کتاب دا جامع کتابو سنن پاچ لیکل شی او په بابه په دې سلسله کې واثبت او ډیر ثابت کتاب لشوارد الاحاديث دا ورشوي احاديث او اوابدها او ګډوډ شوی احاديث ولما کله چې سلک رضی الله عنه جوړ کړو د امام محي السنه رضی الله عنه طریق الاختصار هغه طریقه د لندوالي خپل کتاب کې وهدف الاسانید او خپل کتاب نه سندونه لري کړه متکلم فيه بعض النقاد نو بعض ناقدین په دې کې خبرې وکړي وان كان نقله اگر چې نقل کول به دي وانه من الثقات او ودا محي السنه ثقر راوي کل اسناد پشان دي اسناد لكن خو ليس نو ما اغس فيه چې باغي کو اعلام نخي کل اقفال پشان دي غافل فاستخرت الله نما استخاره وکړه د الله تعالی نو واستوفقت منه او ما توفیق وغوښتو تعلمت نو پوه ما اغفله چې صبر غافل فاودعت كل حديث انما کې خو د هر حدیث په مقره په خپل ځای کې كما رواه الائمه المتقنون څنګه چې هغه مضبوط امامان دا نقل کړي والثقات الراسخون او غسقار راویانو مثل ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري وابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري وابي عبد الله مالك بن انس الاصبهي وابي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي وابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني وابي عيسى محمد بن عيسى الترمذي وابي داود سليمان بن الاشعث السجستاني وابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي وابي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني وابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وابي الحسن علي بن عمر الدارقطني وابي بكر احمد بن حسين البيهقي وابي الحسن رزين بن معاويه العبدري وغيرهم وقليل ما هو وقليل او لغو ما هو جاغا بس